నమస్తే, వెల్కమ్ టు బీసీఎన్ న్యూస్. నేను విజయలక్ష్మి. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. బీసీలు సంస్కరణల రాయబారులుగా పనిచేయాలన్న మంత్రి నారా లోకేష్. జ్ఞాన ఆధారిత సమాజ నిర్మాణంలో యూనివర్సిటీలదే కీలక పాత్ర అని వెల్లడి. రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని ఆపేసిన చంద్రబాబును అపర భగీరథుడని మంత్రులు కీర్తించడం హాస్యాస్పదం. మాజీ మంత్రి సాకే శైలజానాథ్ ఆగ్రహం. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికలో అందిన అర్జీను త్వరితగతిన పరిష్కరించండి. అధికారులకు కడప జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి ఆదేశాలు. వాడపల్లి వెంకన్న ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు. మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీస్వామి అమ్మవార్లకు మేలుకొలుపు సేవాయిశ్వరి లక్ష్మీ హోమం. వైస్ ఛాన్సలర్లు కేవలం పరిపాలనాధిపతులుగా మిగిలిపోకూడదని, విద్యారంగాన్ని నడిపించే నాయకులుగా, సంస్కరణల రాయబారులుగా పనిచేయాలని రాష్ట్ర విద్యా ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ పిలుపునిచ్చారు. జ్ఞాన ఆధారిత సమాజాన్ని నిర్మించడంలో విశ్వవిద్యాలయాల పాత్ర అత్యంత కీలకమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అమరావతిలో రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అధ్యక్షతన జరిగిన పబ్లిక్ యూనివర్సిటీల వైస్ ఛాన్సలర్ల సమీక్షా సమావేశంలో లోకేష్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు. Respected Honorable Governor and Chancellor of State Public University, Shri S. Abdul Nazir Garu, Distinguished Vice Chancellors of all public universities, APSHI Chairperson Professor K. Madhumurthy Garu, Vice Chairpersons, Secretaries of various departments, Burti Rashekar Garu, Hari Jawaharlal Garu, Shashtar Garu, Anantaram Garu. I am really honored to address this August gathering at a moment of profound importance for public universities in the state of Andhra Pradesh. I'd like to take this opportunity to wish on behalf of the Honorable Government, the Governor of Andhra Pradesh, a very happy birthday, sir. On your birthday, you have taken time out to be with us. It clearly shows your commitment, your dedication to strengthening public universities here. The Honorable Governor, Shri S. Abdul Nazir Garu, comes with deep commitment to justice, constitutional values, equity and education. When I first became the minister and I called on the Honorable Governor, Sir was very clear. He gave me a clear mandate that we should make state public universities proud again. His career is a clear reflection of discipline, integrity and what determination can achieve, and stands as a role model for the youth of Andhra Pradesh. Sir is a shining example to every student of what courage and character can actually deliver. Personally, I am deeply indebted to the Honorable Governor, Sir, for being my philosopher and guide. Sir, I'd like to thank your guidance whenever I meet you and your words of wisdom that continue to lead this department forward. This conference is not a routine meeting, nor is it merely a review of administrative progress. It is a collective pause to reflect, reset, and reimagine the future of our public universities. Institutions that shape not just careers, but the intellectual and moral foundations of our society. Universities are the highest expressions of civilization's commitment to knowledge. They determine whether a state merely produces graduates or creates thought leaders, innovators, scholars, and responsible citizens. Vice Chancellors are not merely administrators, they are academic leaders, reform champions, and custodians of public trust. Andhra Pradesh stands at a critical juncture. Demographic advantage, technological disruption, and global competition demand a new university ecosystem. The government of Andhra Pradesh views its public universities as strategic partners in the state's transformation into a knowledge-driven society. రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకాలను పూర్తిగా నిలిపివేసి ఈ ప్రాంతానికి తీవ్ర ద్రోహం చేసిన చంద్రబాబును మంత్రులు అపర భగీరథుడు అంటూ కీర్తించడం ప్రజలను మోసం చేయడమేనని మాజీ మంత్రి సాకే శైలజానాథ్ విమర్శించారు. 2 సార్లు శంకుస్థాపన చేసి హంద్రీనీవా ప్రాజెక్టు సామర్థ్యాన్ని 40 టీఎంసీల నుంచి 5 టీఎంసీలకు తగ్గించిన వ్యక్తిని ఎలా గొప్పవాడిగా చెప్పగలరని ప్రశ్నించారు. ఒకప్పుడు హంద్రీనీవాని సాధ్యం కాదని హేళన చేసిన వ్యక్తి చంద్రబాబునని గుర్తు చేశారు. చంద్రబాబు ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అయినా రాయలసీమకు నష్టమే జరిగిందని, సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై ఆయనకు కనీస ఆసక్తి కూడా లేదని ఆరోపించారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు అపర భగీరథుడని
వాళ్ళ మంత్రులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. రాయలసీమ కట చంద్రబాబు నాయుడు మామూలు భగీరథుడు కదా, ఆయన అపర భగీరథుడు అట. బహుశా అపర భగీరథుడు అంటే పని చేయకుండా పేరు కోసం తాపత్రయపడేవాడై ఉంటాడని బహుశా వీళ్ళ యొక్క అర్థం అయ్యే ఉంటుంది. రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని రేవంత్ రెడ్డి అనే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ అసెంబ్లీలో స్టేట్మెంట్ ఇస్తూ, ఊరికే అట్లా పిచ్చాపాటి మాట్లాడిన మాట కాదు, అసెంబ్లీలో స్టేట్మెంట్ ఇస్తూ చర్చలో పాల్గొంటూ, నేను రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని ఆపించాను. ఎట్లా ఆపించాను అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారితో మాట్లాడేది రహస్యంగా, వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిగతమో రహస్య సమాలోచనలో నేను చెప్పి దాన్ని ఆపించాను. కావాలంటే నిజ నిర్ధారణ కమిటీ వేసుకోండి, రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం ఆగిద్దో లేదో చూసిరండి అని చెప్పేసి ఆ తెలంగాణ అసెంబ్లీలో ఉన్న ప్రతిపక్షాలకు ఆయన ఒక సవాల్ లాంటి మాట కూడా ఇచ్చాడు. నేను రేవంత్ రెడ్డి గారి గురించి పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు, ఆలోచించడం లేదు. ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన నిజం చెప్పి ఉంటాను అనుకుంటా ఉన్నా నేను. అంతేకాకుండా రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి కూడా మాకు ఒక విధంగా ఒప్పందం కుదిరిందని అర్థం వచ్చే విధంగా ఆయన మాట్లాడాడు. అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఒక వారం రోజులు మీరు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారో అయితే మాకే తెలియదు. మీకు ఓట్లేసి వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానీకానికి తెలియదు, తెలిసిన అధికారులేమో బయట పెట్టలేదు. ఓకే, మీరు సొంత పని మీద పోయారని చెప్తా ఉన్నారు. రాజ్యాంగం పైన ప్రమాణం చేసిన ఒక ముఖ్యమంత్రికి సొంతం అంటూ ఏదో ఉంటుందంటే నమ్మను. దానికి తగిన విధంగా అనుమతులు పొందే పోవాలి. బహుశా అనుమతులు కూడా రహస్యంగా ఉన్నాయంటే ఆ రహస్య పర్యటనలోని వ్యక్తిగతం ఏదో మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ ఈ రోజున రాయలసీమ ప్రజలు మీ నోటి మాట కోసం ఎదురు చేస్తూ ఉన్నారు. మీరు కన్ఫెస్ అవుతారా? అవును, ఆ రోజున రేవంత్ రెడ్డి గారికి, అంటే ఆయన శిష్యుడు, రాజకీయ శిష్యుడికి, రేవంత్ రెడ్డి గారికి, వదిలేండి పార్టీలు వేరే ఉన్నాయి ఇప్పుడు, రేవంత్ రెడ్డి గారికి నేను మాట ఇచ్చాను అని మీరేమైనా చెప్పుంటారా? లేకపోతే ఆ రంగారెడ్డి ప్రాజెక్ట్ని తీసుకెళ్ళడానికి ముందుకు ఎత్తిపోతల పథకాన్ని 800 అడుగుల నుంచి తీసుకెళ్ళడానికి ఒప్పుకున్నామనే విధంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మీ దగ్గర నుంచి, మీ నోట్లో నుంచి ఆ మాటల కోసం ఎదురు చూస్తాను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం, ముఖ్యంగా రాయలసీమ ప్రజలు. మీ వాళ్ళేమో మీరు అపర భగీరథుడు. బాగుంది, నాకు మీ భగీరథత్వం నాకు బాగా గుర్తుకుంది ఇప్పటికి కూడా. ఇదే అనంతపురం జిల్లాకి హంద్రీనీవా రావాల్సి వస్తే 40 టీఎంసీలతో ప్రాజెక్టు మొదలైతే దాన్ని కేవలం 5 టీఎంసీల తాగునీటి ప్రాజెక్టుగా మార్చి 2 సార్లు ఆత్మకూరు మండలంలోనూ ఉరవకొండ దగ్గర 2 సార్లు శిలా ఫలకమేసిపోయిన గొప్ప భగీరథుడు మీరు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక కార్యక్రమానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని, సమస్యల పరిష్కారంలో అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహించడం తగదని, ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి పనిచేయాలని కడప జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి ఆదేశించారు. కడప కలెక్టరేట్లోని సభాభవన్ సమావేశ హాల్లో పీసీఆర్ఎస్ ద్వారా అర్జీల స్వీకరణ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ అర్జీల పరిష్కారంలో అధికారులు అలసత్వం వీడి ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి పనిచేయాలని, అర్జీదారులు సంతృప్తి చెందేలా నాణ్యమైన పరిష్కారం అందించాలన్నారు. ఫిర్యాదుదారుల విజ్ఞప్తులను సంబంధిత అధికారులు క్షేత్రస్థాయికి స్వయంగా వెళ్లి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి పారదర్శకంగా విచారణ చేసి నిర్ణీత గడువులోపు తప్పనిసరిగా పరిష్కరించాలన్నారు. కోనసీమ తిరుమలగా వర్ధిల్లుతున్న వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మంగళవారం ప్రత్యేక పూజలు వైభవంగా నిర్వహించారు. మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేలుకొలుపు సేవను నిర్వహించిన అనంతరం ఐశ్వర్యలక్ష్మి హోమాన్ని జరిపించారు. అర్చకులు శ్రీ స్వామి అమ్మవార్ల వసంత మండపంలో అష్టోత్తర పూజలు నిర్వహించగా ప్రత్యేక అలంకరణలో ఉన్న స్వామిని దర్శించుకుని భక్తులు తరించిపోయారు. పూర్వేషాం దశ అపరేషాం మతుర్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం నరకేభ్యః ఉత్తేజ్యాం
విశ్వామహ సముద్రమైనముగానున్న ఏకైక విశ్వామిన సర్వాధికాలయ నిజమానేత అగ్గల్మభ్యాని కన్నాదేవిస్తారోద్వదే శ్రీరాధవిప్రందన ఆదిలింగల్మభ్యాని రమయాయ నమః ఓం గదాధరాయ నమః ఓం గాంగపాణయే నమః ఓం గంగధారకాయ రమణ గోవింద ఆలయముద్రవాడ అనారక్షక గోవింద. కోనసీమ జిల్లా మల్కీపురం మండలంలోని ఓఎన్జీసీ డ్రిల్ సైట్లో గ్యాస్ లీకై భారీగా మంటలు చెలరేగడంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించింది. సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఈ ఘటనపై సమీక్ష జరిపారు. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దీనిపై మరో మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ కూడా స్పందించారు. ఆయన కూడా క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి ఓఎన్జీసీ అధికారులతో మాట్లాడారు. ప్రజలెవరూ ఆందోళన చెందవద్దని భరోసా ఇచ్చారు. మల్కీపురం మండలం ఇరుసుమండ వద్ద మూసివేసిన ఓఎన్జీసీ రింగ్ పైప్లైన్ నుంచి గ్యాస్ లీకై మంటలు అంటుకున్నట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. సమాచారం అందిన వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది, రెవెన్యూ, పోలీసు యంత్రాంగం రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశాయి. ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తూ తగిన చర్యలు తీసుకుంటోందని పునరుద్ఘాటించారు. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.